सत श्री अकाल साथियों। जिस तरह कि आप PS टैट का सिलेबस कवर करने लगे हुए हैं, उनके ही हुण आप एक छोटा जिहा टॉपिक होर कवर करांगे जिहड़ा कि जिंदे विचों कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। उनके लिए आप एक छोटी जी वीडियो बना रहे हैं जिंदा जिहड़ा कि अपना टॉपिक है एटमोसफेयर। हुण एटमोसफेयर दे विच आपां नूं सब तो पहलां इहदी कंपोजिशन देखनी पैनी भी एटमोसफेयर की कंपोजिशन की भी, इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां गैसां की मात्रा ज़्यादा। हुण जे सब तो पहलां क्वेश्चन आ जांदा भी एटमोसफेयर दे विच सब तो ज़्यादा पाई जाने वाली किहड़ी गैस है, तो सब तो ज़्यादा पाई जाने वाली किहड़ी गैस है? नाइट्रोजन, 78%। उस तो बाद जे गल करिए तो ऑक्सीजन, तो उस तो बाद अदर गैसिस आ जांदियां ने जिंदे विच कि आर्गन ते कार्बन डाइऑक्साइड गैसां जिहड़ियां कि 1% ने। हुण इहदे विच यही क्वेश्चन बनदा भी सब तो ज़्यादा गैस किहड़ी पाई जांदी, तो सब तो ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। सब तो घट अदर गैसिस ने ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है। तो इहदे किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता भी सब तो ज़्यादा मात्रा किंदी है या कितनी मात्रा है, या 78% नाइट्रोजन की होगी, 21% ऑक्सीजन की होगी। उस तो बाद एक होर क्वेश्चन आ जाता भी जो वायुमंडल दाब है या एटमोसफेरिक जोड़ा कि प्रैशर कहते हैं, वो किस नाल मापया जाता, तो उसनों मापन वाला जोड़ा यंत्र है उसनों की कहा जाता है? बैरोमीटर। ये कुछ बेसिक जिहियां गल्लां ने जिहड़ियां कि इहदे नाल टॉपिक दे नाल रिलेटेड ने। इस तो बाद आप एटमोसफेयर दीयां लेयर नाल दी नाल शुरू करांगे जिंदे च कि इंपोर्टेंट गल्लां जानन वालियां हैगियां ने। उस तो बाद जे आपां गल करिए भी अपना बैरोमीटर हो गया जिहड़ा कि यंत्र एक एटमोसफेयरिक प्रैशर नूं मापन लई। हुण आपां जिहड़ियां लेयर्स ने उन्हां दी गल कर लैंदे आ। इंपोर्टेंट लेयर्स पढ़ांगे, जिवें कि सब तो पहलां अपनी अर्थ आ गई। जे आपां गल कर लीए भी एटमोसफेयर हुंदा कि है भी धरती तो लैके सूरज तक जिन्नी भी जिहड़ी दूरी कवर की जाती है, एक सारा एटमोसफेयर है। तो इसनूं 5 पार्ट्स दे विच बेसिकली डिवाइड किया है। किते 6 भी मिलता भी जिहड़ा अयान मंडल है उसनूं एक अलग दे तौर पर पढ़ाया जाता भी, आपां उहनूं 5 दे विच ही कवर करांगे भी। इस तो इलावा जे होर एक क्वेश्चन आ जाता भी होर किहड़े ग्रह के उत्ते एटमोसफेयर पाया जाता, तो वह मार्स ग्रह के उत्ते एटमोसफेयर पाया जाता, पर वो इस तो थोड़ा अलग है। तो हुण आपां गल कर लैंदे भी सब तो पहलां अपनी अर्थ आ गई। तो अर्थ तो बाद सब तो पहलां मतलब अर्थ की धरती हो गई, अपनी धरती की सतह तो पहलां सब तो पहलां किहड़ी लेयर आउंदी है? तो सब तो पहलां ट्रोपोस्फेयर आउंदी है। ट्रोपोस्फेयर तो ट्रोपोस्फेयर इस धरती की दूरी तो जिहड़ी इहदी दूरी है वो 14 तो लैके 18 किलोमीटर या 10 तो लैके 18 किलोमीटर के विच मनी जाती, मतलब 14 किलोमीटर इसकी दूरी मनी जाती है अर्थ तो लैके। तो जे पोल्स की गल करिए तो पोल्स थानू भी पता भी उत्थे दूरी घट जाती, तो उत्थे 8 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है जिहड़ी कि पोल्स ते आ, ये इक्वेटर ते आ। ट्रोपोस्फेयर हुण इहदे विच की है? इहदे विच इहदी सब तो एक तो इहदे विच क्वेश्चन आ जाता भी सब तो पहली लेयर किहड़ी है? सब तो पहली लेयर हो गई अपनी ट्रोपोस्फेयर। उस तो बाद क्वेश्चन आता है भी सब तो ज़्यादा डेंसिटी वाली किहड़ी है? तो वो भी डेंसिटी भी सब तो ज़्यादा किहदी है? ट्रोपोस्फेयर की। उस तो बाद जे आपां गल करिए भी इहदे तो जदों 165 मीटर मान लो धरती तो 165 मीटर जिवें उपर जाया जाता है, तो 1 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर घटना शुरू हो जाता है। इन्हां दे हुण सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कन्फ्यूजन यही है भी कित्थे टैंपरेचर घटदा है कित्थे वधदा है। तो जदों आपां धरती तो ट्रोपोस्फेयर वाल जाने उपर नूं, तो 165 मीटर जदों आपां डिस्टेंस कवर करते हैं तो 1 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर घट जाता है। जिवें जिवें उपर जावांगे 1 डिग्री सैल्सीयस घटदा जाएगा। उस तो बाद जे आपां इहदे विच गल करिए भी सब तो वध तां हो गई। उस तो बाद इहदे विच जरूर है जिहड़े वाटर वैपर ने, जिहड़े जिन्ने भी जिस तरह आपां नूं पता भी वाटर वैपर हुंदा है, वो वाटर वैपर ट्रोपोस्फेयर दे विच हुंदे ने, जिंदे करके मौसम संबंधी जिन्नियां भी घटनावां ने जिवें तूफान होना, बदल गरजना, वो सारियां किहदे विच हुंदियां? वो ट्रोपोस्फेयर दे विच हुंदियां, जिस करके सारा क्लाउडी एरिया हुंदा है। तो जो अपने हुण एक होर क्वेश्चन आ जाता भी जिहड़े जैट हुंदे ने या प्लेन्स वगैरह हुंदे ने, तो वो
ਕਿਹੜੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਉਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਸਟੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੇਅਰ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਟ ਪਲੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪੋਪੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪੋਪੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਏਰੀਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਖੇਗੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਪੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਪੌਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟੀਓਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟੀਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਮੀਟੀਓਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਏਰੀਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ -100 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਸੀਗੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
-90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ -100 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਲੈਸਟ ਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੂਲੈਸਟ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਸੋਸਫੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ UV ਰੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ UV ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਅਯਾਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਯਾਨ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਅਯਾਨ ਮੰਡਲ ਅਲੱਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ UV ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓਸ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 450 ਜਾਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟੈਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਯਾਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ UV ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਐਕਸੋਸਫੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੋਸਫੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੋਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੀਮ ਟ੍ਰੋਸਮੀਥੀਮ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ। ਵੀ ਹੁਣ ਟਰੋ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ, ਤੇ ਐਕਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਈ ਤੋਂ ਐਕਸੋਸਫੇਅਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।